کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آخری کتاب میں قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے ہدایت دیتے ہوئے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، آپ زکوٰۃ دو یا آپ حج کرو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے انسانوں کو پیغام دیتے ہیں اقرا، پڑھو۔ لیکن افسوس کی بات ہے کئی مسلمان نہیں پڑھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ اقرا کے اندر آیت نمبر 1 سے 5 میں فرماتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرا، پڑھو، تلاوت کرو، پیغام پہنچاؤ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جو خالق ہے، جو پیدا کرنے والا ہے۔ خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کے ساتھ۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو، تمہارا رب کرم کرنے والا ہے، تمہارا رب احسان کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم کا استعمال کرنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے۔ سب سے پہلی ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ جو انسانیت کو دیتے ہیں قرآن مجید کے اندر ہدایت، وہ ہے اقرا، پڑھو۔ پر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان 3 گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلا گروہ وہ جو پڑھنا نہیں چاہتا، دوسرا گروہ وہ جو پڑھتے تو ہیں پر رب کے نام کے ساتھ نہیں۔ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، بالسٹر بنیں گے، جج بنیں گے، ڈی ایم کلکٹر بنیں گے۔ جیسا میں نے کہا کہ دوسرا گروہ پڑھتا تو ہے لیکن رب کے نام کے ساتھ نہیں، عمل کرتے ہیں لیکن پورا عمل نہیں کرتے، بہت تھوڑا عمل کرتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آدھی بات پر عمل کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں اقرا لیکن پوری باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ وہ تعلیم حاصل کرتے تو ہیں، وہ ویسٹرن تعلیم حاصل کرتے تو ہیں، لیکن وہ تعلیم ان کو رب کے پاس نہیں لے کے جائے گی۔ وہ تعلیم سے دنیا میں کہیں نہ کہیں تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا اس سے۔ جو تعلیم اپنے خالق کے پاس نہیں لے کے جاتی، اپنے رب کے پاس نہیں لے کے جاتی، وہ تعلیم کا فائدہ اس دنیا میں ہو نہ ہو لیکن آخرت میں وہ بالکل بیکار ہے۔ یہ علم کا کوئی فائدہ نہیں جو اپنے رب کے پاس نہ لے کے جائے۔ مسلمانوں کا تیسرا گروہ ہے جو اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کا نام لے تو رہے ہیں لیکن اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلتے، اللہ کا پیغام پہ عمل نہیں کرتے، قرآن پر عمل نہیں کرتے، حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ ہم مسلمانوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو دین پر چلتے ہیں، اللہ کے پیغام پر چلتے ہیں، اللہ کے پیغام پر عمل کرتے ہیں۔ آپ اس کو اگر چاہیں تو چوتھا گروہ بھی کہہ سکتے ہیں، جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں، قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ چوتھا گروہ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت کم تعداد میں ہیں، بہت کم تعداد میں ہیں جو اللہ کے پیغام پر عمل کرتے ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرا ربی بسمک، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ پڑھنا ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن وہ تعلیم جس سے دونوں جہاں کے لیے فائدہ ہونا چاہیے، تبھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آخرت اور دنیا میں صحیح فائدہ ہوگا۔ ہمارے آخری حضور
आखिरी पैगंबर मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबल इल्मी फर्दु इला कुल्ली मुस्लिम। ये सुन्ना इब्न माजा में है, हदीस नंबर 224 में। इल्म हासिल करना हर एक मुसलमान का फर्ज है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। अक्सर हम इंसान ये समझते हैं कि इल्म तालीम सिर्फ स्कूल में हासिल की जा सकती है, सिर्फ स्कूल में हासिल की जा सकती है, या कॉलेज में हासिल की जा सकती है, या यूनिवर्सिटियों में हासिल की जा सकती है। लेकिन इंसान का सबसे बेहतरीन मदरसा, सबसे बेहतरीन स्कूल, सबसे बेहतरीन जगह उसका अपना घर है, और सबसे बेहतरीन टीचर उसकी माँ है। वालिदा सबसे बेहतरीन टीचर है, सबसे बेहतरीन टीचर। इंसान की सबसे बेहतरीन टीचर उसकी माँ, उसकी वालिदा। और वालिदैन का फर्ज है कि वो अपनी औलाद को सही तालीम दें। हम आज दुनिया में देखते हैं कि कई किस्म के माशरे हैं, कई किस्म की सोसाइटी हैं, कई माशरे इस्लामिक हैं और कई माशरे दिगर मज़ाहिब के बुनियाद पे हैं। कुछ लोग रह रहे हैं मगरिबी माशरे में, वेस्टर्न सोसाइटी में, और कुछ लोग रहते हैं ईस्टर्न सोसाइटी में, मशरिकी माशरे में। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल किया है और अपने एहसान इंसानियत पे कामिल किए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में फरमाते हैं कि हम इंसानों के लिए इस दिन हमारा दीन मुकम्मल किया है। दीन मुकम्मल होने के बाद कुछ भी नई चीज दीन में जोड़ी नहीं जा सकती और कुछ भी निकाली नहीं जा सकती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1400 साल पहले हमारे दीन को मुकम्मल किया। आप कोई भी माशरे में जी रहे हो, चाहे वो मगरिबी हो चाहे वो मशरिकी हो, और उस माशरे की तहजीब, उस माशरे की बातें कुरान और हदीस से टकराती नहीं है या कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं है, तो आपको कोई हर्ज नहीं है कि आप उस पर अमल करें। लेकिन अगर उस माशरे की कोई भी बात कुरान मजीद या हदीस से टकराती है तो हम मुसलमानों के लिए उस पर अमल करना हराम है। हम देखते हैं आज खुसूसन मगरिबी माशरे में मगरिबी तालीम के ज़रिए हम मगरिबी तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे तो जा रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हम अखलाकी बातों में नीचे जा रहे हैं। हम साइंस और टेक्नोलॉजी के मगरिबी माशरे में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हम हक से दूर जा रहे हैं। हम देखते हैं इस माशरे में शराब आम हो रही है, अय्याशी आम हो रही है, ड्रग्स आम हो रहा है, बलात्कार आम हो रहे हैं, और हम देखते हैं ये मगरिबी माशरे में लिबास कम होता जा रहा है, और जितना कम लिबास पहनते हैं ये मगरिबी माशरे में, बोलते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। हमारे अखलाक गिरते जा रहे हैं, और इस्लाम लफ्ज़ सलाम से आता है जिसके मायने हैं सलामती, अमन। इस्लाम ये लफ्ज़ सिंध से आता है जिसके मायने हैं अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करना। इस्लाम के मायने हैं अमन हासिल करना, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक बसर करना। और अगर वो माशरा कुरान मजीद हदीस के
खिलाफ नहीं है या कुरान मजीद हदीस से टकराता नहीं है तो हमें कोई हर्ज नहीं है कि हम उस पर अमल करें। और अगर वो मुआशरा कुरान और हदीस के खिलाफ है तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे शराबी बने, हमारे बच्चे ड्रग्स लेने वाले बने, हमारे बच्चे बलात्कारी बने, हमारे बच्चे जिना करने वाले बने। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब वो पैदा होता है तो दीन उल फित्र में पैदा होता है। दीन उल फित्र मतलब कि हर वो बच्चा इंसान का जो पैदा होता है वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है। ये इंसान की फितरत है कि वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चले, अल्लाह के पैगाम पर अमल करे और कुरान और हदीस पर अमल करे। और उसके बाद उसके बड़े, उसके वालिदैन, उसके टीचर उसको बहकाएं, उसको दूसरा रास्ता दिखाएं और वो दीन को छोड़ के दूसरा रास्ता अपना ले। लेकिन असल में हर जो बच्चा पैदा होता है वो दीन उल फित्र में पैदा होता है। अगर वालिदैन उसको सही तरबियत देते हैं तो वह इस्लाम पे कायम रहता है, वरना वालिदैन की वजह से, बड़ों की वजह से, टीचर की वजह से वो भटक सकता है अपनी सही राह से। जैसा मैंने पहले कहा था कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तालीम हासिल करना हर एक मुस्लिम के लिए फ़र्ज है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। और वालिदैन का फ़र्ज है कि वो अपनी औलाद को सही तालीम दे, और ये हमारा फ़र्ज है। क्या आप ये बात जानते हैं कि हम जब अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, हमें अपनी औलाद के मुस्तकबिल के बारे में कब सोचना चाहिए? उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचने का सही वक्त कब है? बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में हम क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होके क्या पढ़े, क्या बने? सही वक्त कब है? कई लोग ये सोचते हैं कि अपने बच्चे के मुस्तकबिल को स्कूल से फारिग होने के बाद मैं उसको डॉक्टर बनाऊंगा, मैं उसको इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब वो बच्चे को स्कूल में दाखिला दिलाएंगे उस वक्त मैं अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचूंगा कि उसको कैसी तालीम देना चाहिए और उसको क्या बनना चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि इस्लामिक तरीका क्या है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का, अपने बच्चों को तालीम देने का? अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचने का सही तरीका इस्लामिक तब है जब आप अपना हमसफ़र चुनते हैं, जब आप अपना साथी चुनते हैं, जब आप अपनी अहलिया चुनते हैं या अपना शौहर चुनते हैं। और ये सही वक्त है, या आप कह सकते हैं कि आखिरी वक्त है अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचने का। और वो इसलिए, मिसाल के तौर पे, जब आप ये सोचते हैं कि आपका बेटा क्रिकेटर बने तो आप क्रिकेटर से शादी करते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि आपका बेटा सिंगर बने तो आप सिंगर से शादी करते हैं। ये तरीका है हमसफ़र चुनने का। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब आप अपना हमसफ़र चुनते हैं, आप अपना साथी चुनते हैं, तो इंसान 4 चीज़ें देखता है अपने हमसफ़र को चुनने के लिए, अपने साथी को चुनने के लिए। एक है खूबसूरती, दूसरा है दौलत, तीसरा है अच्छा ख़ानदान, और चौथा है कि वो नेक है या नहीं है, अच्छे अमाल। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन चारों में से सबसे बेहतर है अच्छे अमाल, नेक अमाल। बाकी 3 भी आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इन चारों में से सबसे बेहतर है नेकी, नेक। शुरू करने से पहले ये बताता चलूं कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपकी औलाद नेक हो,
آپ کی اولاد پاک ہو، آپ کی اولاد دین پر چلے، اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جنت میں جائے، اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو ایسے ہی تعلیم دیں جو قرآن حدیث کے ذریعے آپ کو بتایا گیا ہے اللہ کے پیغام میں۔ کیوں بول رہا ہوں میں آپ سے ایسا؟ وہ اس لیے، ایک بار ایک اللہ والے بیمار پڑ گئے، بہت تکلیف میں تھے وہ، لوگوں کے پاس یہ بات پہنچ گئی کہ وہ اللہ والے بیمار ہو گئے۔ اس وقت ان کے چاہنے والے ان کو دیکھنے آنے لگے۔ ایک شخص جو ان کو بہت چاہتا تھا وہ کافی دور رہتا تھا ان سے، جیسے ہی اس کے پاس خبر پہنچی وہ بھاگتا چلا آیا ان کے پاس اور آ کے بولتا ہے، حضرت آپ کیسے ہیں؟ مجھے جیسے ہی پتہ چلا آپ کے بارے میں ترنت سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ گیا، آپ کی خیریت، آپ کی صحت تندرستی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے کہ آپ ساتھ خیریت سے تو ہیں۔ اور وہ اللہ والے نے جواب میں فرمایا، جو مٹنے کے لیے بنا ہے اس کی خیریت پوچھنے اتنی دور سے آ گئے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین جو مٹنے والا نہیں، مٹایا جا رہا ہے اور تم اس کی خبر تک نہیں لیتے۔ اور وہ اللہ والوں نے فرمایا کہ ہمارا ایمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو دنیا میں نہیں آنا ہے، دنیا کے ہر انسان تک دعوت اسلام کا پہنچانا بھی لازم ہے۔ تو اب یہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ دین سیکھیں اور آگے پہنچائیں۔ ہم نے یہ کام چھوڑا تو نقصان یہ ہوا کہ اپنی زندگیوں سے بھی دین نکلتا چلا گیا، اور آج ہماری دینی حالت یہ ہے کہ بنیادی اخلاقیات سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ یہی مطلب ہے دین کے مٹنے کا۔ تو دوستو، دین آسان ہے، لہٰذا دین کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے، اور جو ہم دین کے بارے میں سیکھتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو آگے بھی پہنچائیں۔ اس لیے میرے دوستو، یہ ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب بھی کمائیں۔ اور اب شروع کرتے ہیں تعلیم دین اور دنیا کی۔ جیسا میں نے کہا تھا کہ انسان عورت کے اندر 4 چیزیں دیکھتا ہے، پہلا خوبصورتی، دوسرا دولت، تیسرا اچھا خاندان، اور چوتھا نیک اعمال۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان 4 میں سے سب سے بہترین ہے نیک اعمال۔ اور جب آپ اپنا ہم سفر چنتے ہیں تب وہ وقت صحیح وقت ہے آپ کو اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا۔ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم، اور ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم دیں۔ فرض ہے کہ جو اہم دینی علم ہے، جو بنیادی باتیں دین کی ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ اور سب سے اول جو دین کی بنیادی بات ہے وہ ہے توحید، اور ہر والدین کو سکھانا پڑے گا اپنے بچوں کو توحید کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا ہے نماز پڑھنا، تیسرا ہے روزہ رکھنا، چوتھا ہے زکوٰۃ دینا، اور 5واں اگر حیثیت ہے تو حج کرنا۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، اور اس کے علاوہ ہمارا فرض ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہم اپنے بچوں تک پہنچائیں۔ اور جو سب سے بہترین تحفہ آپ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں
وہ ہے قرآن مجید۔ اکثر ہم مسلمان اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاتے ہیں تاکہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں، اور دنیا میں 80% سے زیادہ مسلمان غیر عرب ہیں، وہ عربی نہیں جانتے، عربی زبان نہیں ہے ان کی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود خصوصاً ہندوستان میں ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا ضرور سکھاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، الحمدللہ ہمارے بچے قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید سے ہدایت نہیں پاتے کیونکہ وہ عربی نہیں جانتے۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے، اس لیے ہم جان نہیں پاتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن جو ثواب ہمیں جنت تک لے جا سکتا ہے، یعنی جو ثواب ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے، وہ ہے قرآن مجید پہ عمل کرنا۔ جب ہم قرآن کو عربی میں سمجھ ہی نہیں سکتے تب ہم عمل کیسے کریں گے؟ اور ہمارے والدین نے ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا، لیکن انہوں نے یہ ضروری نہیں سمجھا کہ ہمیں عربی زبان بھی سکھائیں۔ لیکن اب ہمیں اپنی اولاد کو عربی زبان بھی سکھانا چاہیے تاکہ وہ قرآن کو پڑھ کے اپنے آپ سمجھ سکیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہدایت دی ہے۔ ہمیں ہمارے بچوں کو عربی سکھانا بہت ضروری ہے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام وہ خود بہترین طریقے سے سمجھ سکیں۔ سب سے بہترین تحفہ آپ اگر اپنے بچے کو دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو عربی زبان سکھاؤ، قرآن مجید دو اور اس میں ہدایت پاؤ۔ اور اس سے بہترین تحفہ میں نہیں جانتا کہ دنیا میں ہے، دنیا میں اس سے بہترین تحفہ کوئی نہیں ہے۔ کیوں میں آپ کو بولا کہ اس سے بہترین کوئی تحفہ نہیں ہے؟ کیونکہ یہ دنیا امتحان ہے اور آپ اپنی اولاد کو وہ تحفہ دے رہے ہیں جس سے وہ پاس ہوگا تو جنت میں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو ایسا تحفہ نہیں دیں گے تو امتحان میں پاس ہونے والا جنت میں جائے گا اور امتحان میں فیل ہونے والا جہنم میں۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اس سے بہترین کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا جو آپ کی اولاد کو آخرت میں پاک اور جنت میں لے کے جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ہدایت پہ عمل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انسانوں کو ہدایت دیتے ہوئے، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 31 میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ وہ بڑے بڑے گناہ جو قرآن میں منع فرمائے ہیں اس کو نہیں کرو، اور میں آپ کے واقعی کے جو چھوٹے گناہ ہیں اس کو بھی معاف کر دوں گا اور آپ کو جنت کے دروازے پہ لے جا کے کھڑا کر دوں گا۔ تو دوستو ایک بار پھر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تعلیم دین اور دنیا کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب میں حصے دار بنیں۔ جیسا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی اولاد کو سب سے بہترین تحفہ اگر کوئی دے سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو عربی سکھاؤ، قرآن مجید دو اور ہدایت پاؤ۔ آپ اپنے بچے کو عربی سکھاؤ، خالی عربی پڑھنا نہیں سکھانا ہے، عربی سمجھنا بھی آنا چاہیے۔ عربی پڑھنا اور سمجھنا وہ اس لیے تاکہ آپ کی اولاد
खुद अपने आप कुरान मजीद अल्लाह सुब्हाना ताला का पैगाम खुद अपने आप पढ़ सके और उसमें हिदायत पा सके। और दूसरा है दुनियावी इल्म। वो दुनियावी इल्म जो आपको आपके अपने रब, अपने खालिक के पास ले जाता है, वो बहुत बेहतर है। लेकिन वो इल्म जो आपको अपने रब, अपने खालिक से दूर लेके जाता है, उसका फ़ायदा दुनिया में हो या ना हो, लेकिन आखिरत में वो बिल्कुल बेकार है। वो इल्म का आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं है। और आज सबसे बेहतरीन जो पेशा, सबसे बेहतरीन जो प्रोफेशन कहलाता है, वो है डॉक्टर का। अक्सर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा, मेरी औलाद डॉक्टर बने। डॉक्टरी का इल्म जब आप हासिल करते हैं मेडिसिन के बारे में, इसमें कई सारे फ़ायदे हैं। और डॉक्टर बनने के बाद, मेडिसिन का इल्म जानने के बाद आप हज़ारों लोगों की जान बचा सकते हैं। अच्छा पेशा है, लेकिन आप इस इल्म के ज़रिए गलत काम भी कर सकते हैं। एक तरफ आप कई लोगों की जान बचा सकते हैं, और दूसरी तरफ जब कई नौजवान जिना करते हैं तो डॉक्टरों के पास जाते हैं अबॉर्शन के लिए, बच्चा गिराने के लिए, हमल गिराने के लिए। और ये डॉक्टर मेडिसिन के इल्म के ज़रिए, कई डॉक्टर अबॉर्शन करते हैं उन नौजवानों का गुनाह छुपाने के लिए। और कई बार जब माँ को पता चलता है कि उसके पेट में लड़की है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं अबॉर्शन कराने के लिए, बच्चे को गिराने के लिए। उस मेडिसिन के इल्म के ज़रिए वो डॉक्टर अबॉर्शन कर देता है, बच्चा गिरा देता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, और सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 31 में, कि आप अपने बच्चों का कत्ल ना करो, आपकी और आपके बच्चों की अल्लाह सुब्हानहू तआला परवरिश करेंगे। आप कत्ल ना करो, आप फिक्र ना करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी और आपकी औलाद की परवरिश करेंगे। तो ये जो दुनियावी इल्म है, ये कई बार फ़ायदेमंद है और कई बार नुकसानदाह है। ऐसी ढेरों मिसालें हैं, मैं सिर्फ आपको एक दुनियावी इल्म का जिक्र किया। और हम वालिदैन का फ़र्ज़ है कि हम अपनी औलाद को एक अच्छा माहौल दें, और हम वालिदैन चाहते हैं कि हम अपनी औलाद को एक बेहतरीन उम्दा अंग्रेज़ी स्कूल में डालें, कॉन्वेंट स्कूल में, और बहुत ज़िद्दोज़हद करते हैं बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में डालने के लिए। और कई बार तो वालिदैन बच्चों के एडमिशन के लिए लाखों रुपए रिश्वत भी देते हैं ताकि मेरी औलाद को कॉन्वेंट स्कूल के अंदर दाखिला मिल जाए। आप अगर ऐसे स्कूल में अपने बच्चे को डालते हैं जो मगरिबी माशरे के बारे में आपके औलाद को सिखाता है, जो मगरिबी तालीम आपके बच्चे को सिखाती है, और वो जो आपके रब से आपके बच्चों को दूर कर देता है, आपके खालिक से आपके बच्चों को दूर कर देता है, ये एक ऐसी मिसाल है जैसे कि आप अपने बच्चे के हाथ और पैरों को बांधो और पानी में डालो और बोलो तैर के दिखाओ। तो आप अगर अपने औलाद के हाथ और पैर बांध देंगे और उसके बाद उसको पानी में डाल के बोलेंगे तैर के दिखा, वो बच्चा कैसे तैरेगा? तो इसका जिम्मेदार कौन है? हम।